یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں۔ یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں۔ مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں، مدینے کے میناروں پر۔ آپ تو دیکھ کے آئے نا کبوتروں کو، ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی مدینے کے کبوتر دیکھیں۔ یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں۔ مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں، کبوتر نعت پڑھتے ہیں۔ اور حالات کے مطابق تاریخ کا بہت عظیم شعر سماعت فرمائیں۔ زمین کربلا اترائے کیوں نہ اپنی قسمت پر، زمین کربلا اترائے کیوں نہ اپنی قسمت پر، زمین کربلا زمین کربلا اترائے کیوں نہ اپنی قسمت پر، بہاتے ہوں کے سائے میں 72 نعت پڑھتے ہیں، بہاتے ہوں کے سائے میں 72 نعت پڑھتے ہیں۔ یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں۔ نبی کے عشق میں سارے سمندر نعت پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روشن پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، دنیا کا عظیم دستور ہے، اور اس عظیم دستور پر، بڑے دستور پر کوئی اپنی چھاپ چھوڑ دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کہیں مال و دولت کی جنگ ہے، کہیں پد اور اقدام کی جنگ ہے، کہیں کرسی کی جنگ ہے، کہیں آپسی ملکی تنازعات کی جنگ ہے۔ بہت جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں، اور ہو رہی ہیں، اور آگے بھی ہوتی رہیں گی۔ ہندوستان میں بھی، ہندوستان اور چین کی کب جنگ ہوئی، کیوں ہوئی، کتنے مجاہدین تھے، کتنے اس میں سپاہی تھے، کتنے فوجی تھے، یہ شاید بات ہندوستان کے لوگوں کو 80% بھی معلوم نہ ہو۔ پاکستان انڈیا کا کب آپس میں جو ہوا، کب ان میں جنگ ہوئی، یہ شاید ہندوستان کے 50% بھی لوگ نہ جانتے ہوں۔ بہت ساری جنگیں ہیں جن کے بارے میں نہیں جانتے ہوں، لیکن پوری دنیا جس جنگ کے بارے میں جانتی ہے، سبحان اللہ، پوری دنیا جس جنگ کے بارے میں جانتی ہے، پوری دنیا۔ اور صرف پڑھے لکھے ہی نہیں، ان پڑھوں سے بھی، آپ کسی گھر کے بچے سے بھی، مسلمان سے بھی، غیر مسلم سے بھی آپ پوچھیں گے اور پتہ کریں گے، یہ بتاؤ جس جنگ میں 72 وہ جنگ کون سی ہے؟ جس جنگ میں 72 تھے، اس جنگ کا نام کیا ہے؟ تو ہر ایک کی زبان پر ہوگا، اس جنگ کا نام کربلا ہے، اسے سب جانتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے جو اس مار کے
امت کی دلیرانہ پیکر بن کر آپ مخالف پارٹی کے سامنے کھڑے رہے، اس نے دلوں پر ایسا راج کیا ہے، دلوں پر ایسا قبضہ جما لیا ہے کہ اپنے تو اپنے رہے، غیر کا بھی بچہ پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ حسن شعوری کو پہنچتا ہے، شعور زندگی کو پہنچتا ہے، تو پہنچتے پہنچتے اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو جس میں 72 کی بات چلتی ہے، جس میں 72 فوجی اسلام تھے، جس میں 72 جانصاب تھے، وہ جنگ کوئی اور نہیں ہے، نبی کے نواسے کی جنگ تھی۔ جنگ کا سر سالار نبی کا نواسا، علی کا لاڈلا تھا، سب کو معلوم ہوتا۔ اچھا ہوگی کیوں نہ، اس میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے، ہوگی کیوں؟ کوئی بھی جنگ ہو دنیا کی، وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے تو لڑی جاتی ہے، کسی نہ کسی فائدے کے لیے لڑی جاتی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ امام حسین نے جو میدان کربلا میں اپنے 72 جانصاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا ہے، جو شہادت آپ نے پائی ہے وہ کوئی دنیا کی حصول نہیں تھا، وہ کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا، بلکہ دین کا مقصد تھا، اور ایسا مقصد خاص تھا جس میں انسانیت کی بقا بچتی تھی، جس میں انسانیت کو بچایا جاتا، ایسا ایک مقصد شامل تھا، تو جو سب کے لیے تھا، جو سب کے لیے تھا۔ اب یہ ذکر جو ہے، یہ باتیں جو ہیں، اس لیے بھی غیر لوگ جان لیتے ہیں کیونکہ ان میں پڑوسی اگر مسلمان ہیں تو وہاں چرچا ہوتا ہے امام حسین کے ساتھ، اور پھر بعض تو ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ امام حسین دنیا میں رہتے ہوئے تو کلمہ پڑھاتے ہیں، آپ کے بچپنے کا عالم تھا، آپ کا بچپن کا دور تھا، آپ مدینہ شریف میں اچانک چلے گئے، تو چونکہ جب بھی آپ دونوں حسنین کریمین نظروں سے اچھل ہوا کرتے تھے، خاندان سے کہیں پر چلے جایا کرتے تھے، تو پورا خاندان بے چین ہو جاتا تھا، پورا خاندان متفکر ہو جاتا تھا کہ حسنین کہاں چلے گئے، حسن و حسین کہاں چلے گئے، ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ دونوں کے کاندھوں پر امت کا بہت بڑا بار رکھا ہوا تھا، دونوں کے کاندھوں پر امت مسلمہ کی سچائی رکھی ہوئی تھی۔ ایک بار حضرت امام حسین مدینے کی گلیوں میں کسی طریقے سے نکل گئے، سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا سے عرض کی، سرکار حسین نہیں ہے گھر میں، حسین کہاں چلے گئے؟ گلیوں میں سب نے دیکھا جاتا، حسین کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تو جب ڈھونڈتے مدینے کی ان گلیوں میں پہنچے جہاں پر یہود رہتے، ان گلیوں میں پہنچے جہاں پر یہودی رہا کرتے تھے، جبکہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، ان گلیوں میں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، وہ سب اہل بیت کے دشمن تھے، دشمن رسول اللہ تھے، وہ ان کے یہاں پر جانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ امام حسین کو اس گلی میں ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے دیکھ کر، لوگ حیرت میں آ گئے، وہ لوگ جو ڈھونڈ رہے تھے امام حسین کو متعجب ہوئے کہ امام حسین میں کیسے کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، آپ دیکھیے امام حسین بیچ چوراہے پر کھڑے، یہود و نصارہ کی بھیڑ جمع ہے، سبحان اللہ، یہود و نصارہ کی بھیڑ جمع ہے، آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیں، یہودیوں اللہ کو ایک مانو اور اس کے نبی یعنی میرے نانا کو اللہ کا رسول مانو۔ دشمن کے گھر میں جا کے دعوت الہی پیش کر رہے ہیں، تبلیغ و ارشاد فرما رہے ہیں، دشمن کے گھر میں جا کے سبحان اللہ دعوت اسلامی کی تحریک پیش کر رہے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کی تحریک کوئی آج نہیں، یہ وہ تحریک ہے جسے امام حسین یہودی کے گھر میں جا کر پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں سنو اے لوگوں، مجھے دیکھو، میں اپنے نانا حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اور میں ایسے کا نواسا ہوں جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانے عطا فرمائے ہیں، جنت کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ اے یہودیوں، تم اپنا دین چھوڑ کر میرے نانا کے دین میں آ جاؤ، میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لو، انشاءاللہ تمہیں میں اپنے نانا سے جام کوثر دلواؤں گا، تمہیں میں اپنے نانا سے جنت دلواؤں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے نانا فرماتے ہیں کہ جنت میں سرداری نوجوانوں کی مجھے عطا ہوئی ہے، تو جتنے نوجوان ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں، ورنہ جنت میں انہیں میرا ساتھ نہیں ملے گا۔ اتنا جواب ہے کہ بچکانی زبان کیا، ایک بچہ کوئی ایسی تقریر کرے گا تو دل بات بات کیوں نہ ہوگے، اور فرمائے کوئی پوچھنا چاہتا ہے اس میں کسی کو شک ہو تو پوچھ لے، اتنی دلیلانہ انداز ہے۔ میں نے کہا تھا نا، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، سبحان اللہ، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، اس کا پوچھنا ہی کیا ہے، اس کا کہنا ہی کیا، اس کے بارے میں سوچنا ہی کیا ہے۔ جیسی تربیت ویسا سامنے پریکٹیکل ہوتا ہے، جیسی تربیت ہوتی ہے ویسا ہی بچہ سامنے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ تو دیکھ رہی ہیں، نیتا کا بچہ ہوتا ہے پالیٹکس کو اپناتا ہے، وہ نیتا بنتا ہے، مزدور کا بچہ ہوتا ہے محنت کر کے کوئی اور مشقت کر کے کچھ اور پد لینا چاہتا ہے، کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ ثم الحمدللہ، یہ اہل بیت رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، یہ جس حال میں پرورش پا رہا ہے
इसे कोई दुनिया का पद नहीं चाहिए, ना ये दुनिया की मजदूरी करना आया है, ये तो दीन की ठेकेदारी करने आया है, ये तो दीन का नंबरदार बनकर आया है और बचपने में ही तकलीफ करना शुरू करता है। यहूद की भी आपको जो देखने गए खामोशी से इमाम हुसैन को देख रहे लोग बोले जो है अली चलो क्या होगा, देखो इमाम हुसैन का फरमान है, हजरत अली दौड़ते हुए कहते हैं इमाम हुसैन बचपने के आमद में तकलीफ फरमाए कि मां हजरत मौला अली का मतलब मुझे खाना कहते को अली जैसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फरमाया ये मेरा बेटा हुसैन अभी तो बच्चा होकर तुमने तकलीफ फरमा रहा है, तुमने वहदानियत के नारे लगा रहा है, तुम्हें वहदानियत से आगाह करा रहा है, एक दिन वो आएगा कि यही मेरा बच्चा जब इसका आलम आखिरी होगा, जब ये आखिरी मंजिलों पर पहुंचेगा तो अपने जानिसारों के साथ मैदान करबला में तुम्हें हकानियत और सदाकत के पैगाम देता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। आपको ले जाकर इस बात से बताना मकसद मेरा ये है कि इमाम आदि मकान इमाम हुसैन बचपन से ही रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बचपन से ही शान थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मामला जो है सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे बच्चे याद रखते हैं इसको, हम ही याद रखते हैं और दीगर भी याद रखते हैं, गैर लोग भी याद रखते हैं, मुस्लिम भी याद रखते हैं। क्यों कि मुसलमान जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके घरों में निकलते बैठते लोग जो है इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं, इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं। और एक गैर मुस्लिम में यहाँ तक का दीन वाला ने जो कहता है कि बेशक हुसैन सच्चाई का मत समाते। सुभान अल्लाह। हुसैन सदाकत पर मबनी एक शख्सियत थी। हुसैन ने जो सब्र इस्तक़लाल का दामन मैदान करबला में नहीं छोड़ा, उससे जालिम पस्ते पस्ते कुछ मिल गया। जाल हक वज़ाकत बातिल, हक आया था बातिल मिट गया। तो जो मुसलमानों के घर में होता है दूसरे लोग उससे इस्तेमाल करते हैं। इमाम हुसैन की जिंदगी ये थी कि बचपन से लेकर आखिर तक आपने तबलीग व इरशाद की, लोगों को इस्लाम में दाखिल होने दिया, और जब इस्लाम से बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ा तो आपने पूरी जिगर देकर इस्लाम की बका को बचाया, इस्लाम को सींचा। आपने सिर्फ जिंदगी में रहकर लोगों को कलमा मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं किया, बल्कि जिंदगी के बाद भी आपने किया है। उसके हालात ये कि एक मुसलमान का घर है, उसके बराबर में गैर मुस्लिम रहता है, एक सैयद का घर है मुसलमान का, वहां पर जिक्र हुसैन होता है, बहुत बड़ा लंगर का इंतजाम होता था, वहाँ बहुत बड़ा एहतिमाम होता है। वो पड़ोसी भी देखते हैं कि बहुत बड़ा इम्तिहान है। ऐसी उस घर में एक लड़की है, पड़ोस में आती है, वो पड़ोसी अपनी सहेली से कहती है बहन तुम्हारे घर में जिक्र हुसैन होता है, मुझे बड़ा मजा आता है सुनना, मैं उसे सुनकर बड़ा लुत्फ अंदोज होती हूँ, मुझे भी कुछ रूह सिखा दीजिए, मुझे भी कुछ तरीके बता दीजिए। तो उसने कहा जाइए पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीखिए। सुभान अल्लाह। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीखिए। अब उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया जाता है, वो बिस्मिल्लाह सीखी है। उसके सीखने के बाद उस पर मुकम्मल कहा बहन ये तो बताओ ये जो बिस्मिल्लाह शरीफ है ये कब कब पढ़ी जाती है? बोले जब अच्छा काम करो तो इसे पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। ये किसने दिया था? ये बात भी हमारे घर से मिली है। सुभान अल्लाह। जब भी अच्छा काम किया करो तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। आप जब भी काम करती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है, आटा गूंदे तो बिस्मिल्लाह, खाना बनाए तो बिस्मिल्लाह। मुसलमान नहीं है, ताज्जुब की बात है कि नहीं? मुसलमान नहीं है। वो लोग जो हमारे बच्चों को जबरदस्ती मुंह लीचिंग में ढेर कुफरिया कलिमात कहलाते, याद रखें कि अगर हमने अपनी जिद पर जब आए हमने तबलीग व इरशाद का डंका बजाया तो हमें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। हमारे किरदार ने अपनी नमूना जो पेश किया है तो उनके बच्चे खुद ब खुद वहदानियत का नारा लगाते हैं। तारीख इस्लाम का वाक़या पढ़ी, अब वो लड़की रोज बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ती है, बिस्मिल्लाह रहमान, हर काम में बिस्मिल्लाह, सुबह में बिस्मिल्लाह, शाम में बिस्मिल्लाह, जिंदगी का उसूल बिस्मिल्लाह, जिंदगी की हर हालत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती। घर वाले बहुत परेशान हैं, बड़े बड़े पंडितों को दिखाया गया, बाबाओं को दिखाया गया कि इस पे आसेब का असर हो गया है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ती रहती है, ऐसी चीज पढ़ती है। बताइए गैर मुस्लिम है, हमारे घर में रहती है, इसकी शादी कैसे होगी? उसके रिश्ते भी नहीं आ रहे थे कि लड़का मुसलमान होगी, क्या मुसलमान नहीं हुई, लेकिन मुसलमान का पड़ोसी है। सुभान अल्लाह। मुसलमान नहीं हुई है पर मुसलमान की पड़ोसी है, मुसलमान औरत मुसलमान बहन की साथी है, उसकी सहेली है। बेटी सहेली का असर गैर सहेली पे पड़ता है। हमारी इस्लाम की माएँ, हमारे इस्लाम की बहनें जब किसी दूसरे के साथ जाती हैं तो दूसरे का लिवादा नहीं बल्कि अपना लिवादा पैदा कराती है। दूसरे का तरीका नहीं अपना तरीका देकर आती है। और अपना तरीका कैसा? उसकी हर अदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसी हो, बसी भी क्यों ना होती, क्योंकि वो खानदान में अहले बैत था। सुभान अल्लाह। जिसका पड़ोस था वो कोई और नहीं था,
حسینی خاندان تھا وہ لوگ وہ تھے جنہیں کنیز سیدہ فاطمہ کہا جاتا تھا، وہ لوگ وہ تھے کہ جن کے خاندان میں وہ لوگ وہ تھے جو حضرت سیدہ زینب کی بہنوں اور بیٹیوں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ ملت کے نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اس لڑکی کی ایک دن شادی کر دی گئی اور اس کی شادی ہوئی تو سسرال میں جا کر بھی اس کا معاملہ یہی رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغرض یہ ہے ایک دن اس کے شوہر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسے بہت مارا پیٹا۔ جیسے ہی اس پر جو ڈنڈا مارتا تھا وہ اس ہر ڈنڈے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ جیسے ہی ڈنڈا پڑتا چوٹ والا رحمت نازل ہوتی، سبحان اللہ۔ جیسے ہی ڈنڈا پڑتا چوٹ والا ویسے ہی رحمت نازل ہوتی، اور ہوتی کیوں نہ، علماء مصطفیٰ کی شان بھی یہی ہوتی ہے، وہ جان تو دے دیتے ہیں، انہیں جان دینے میں مزہ کتنا آتا ہے۔ اب جو لوگ جنہیں شہادت کا شوق بھی ہوتا ہے، جنہیں شہادت کا جذبہ ہو جاتا ہے، یہ واقع روک کے میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، ایک شہید ہے جنت میں جب پہنچا، اللہ نے فرمایا تو میری راہ میں قتل ہو کر آئے، چلو جنت کی سیر کر لو، جنت کی سیاحت کر لو، جنت کو دیکھ لو جنت کیسی ہے، جنت کو تمہیں دکھا دیتا ہوں میں کیسی ہے۔ وہ جنت میں پہنچا، سب طرف وہ جنت کے دروازے دیکھے، پوری جنت کے میوے دیکھے، جنت کے حوران غلمان دیکھے، جنت کے اور کیسے کیسے جنت جانتے ہیں، جنت کا نام سن کر مومنین کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، مومنین کے منہ میں پانی آتا ہے۔ وہاں کے میوے کیسے، انگور کھاتے نا آپ انگور، اور ایک انگور کو آپ دنیا کا انگور کھائیے، اگر کھٹے ہیں تو سب کھٹے ہوں گے، اگر میٹھے ہیں تو سب میٹھے ہوں گے، لیکن جنت کے پھل کے حوالے میں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب آپ ایک انگور کھائیں گے اور دوسرا کھائیں گے تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، سبحان اللہ۔ پیڑ ایک ہوگا، پھل ایک ہوگا، لیکن ذائقہ انیک ہوں گے، ذائقے الگ الگ ہوں گے ان سب کے، سبحان اللہ۔ اب وہ شہید بھی جنت کی سیر کر رہا ہے، سیاحت کر رہا ہے، جنت دیکھنے کے بعد، میوے اس کے کھانے کے بعد باہر آ کر عرض کرتا ہے، مولا مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آیا، مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آیا، مجھے تیری جنت میں لطف نہیں آیا۔ رب فرماتا ہے میری جنت میں تمہیں کس چیز کی کمی دیکھی؟ کیا وہاں حوران و غلمان نہیں تھے؟ کیا وہاں پر پھل فروٹ نہیں تھے؟ کیا وہاں استراحت کے لیے آرام نہیں تھا؟ کیا وہاں پینے کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں تھا؟ کیا وہاں اتنی اشیاء جو تو ضرورت کی تھی؟ وہاں تو تجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بس سوچ لے جہاں بیٹھا ہے وہی آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ بس سوچ لے، کیا تجھے اتنی سب چیزیں پسند نہیں تھی؟ کس چیز کی کمی ہے میری جنت میں جو تجھے مزہ نہیں آیا؟ رب سے عرض کرتا ہے میرے مولا جس چیز کی کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مزہ جو دنیا میں دشمن کی تلوار کے نیچے کٹتے ہوئے تیری راہ میں آ رہا تھا، وہ مزہ جنت کی فضاؤں میں نہیں آ رہا ہے، جو مزہ مجھے دشمن کی تلوار کے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ مزہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو دشمن کی تلواریں، دشمن کی بازو طاقت جب ہمارے اوپر گرتی ہے تو اللہ رحمان رحیم ہے، وہ اپنے مومنین بندوں پر رحم فرماتا ہے، وہ تلوار نہیں بنتی، پھول بن جایا ہے۔ شہید کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جو بھی حالت میری گزری، جیسی بھی میری حالت تھی، میں نے جو مزہ، جو لذت میں نے اس تلوار سے کٹتے ہوئے محسوس کی ہے وہ جنت میں محسوس ہوئی۔ یہ شہید کا اپنا موقف ہے، یہ شہید کی اپنی آرزو ہے، اسی لیے تو لوگ جان دے دیں، نبی ایسے ہی نشہ بری ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت ہی ایک ایسی ہے، نور ہی ایک ایسا ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے وہ قربان ہو جاتا ہے۔ اتنے ہنسی جس کو نشہ چڑھ جائے وہ کہاں پھر دنیا کی چیز، اور جس کو دنیا کا نشہ چڑھ جائے اسے دین کام نہیں آتا۔ یہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ آیت کہ حسینوں میں ہنسی ایسے ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے ختم الانبیاء ٹھہرے، اور نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، سبحان اللہ، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ حضرات گرامی وہ لڑکی ہر بار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، جو ہی اس پر ڈنڈا، جو ہی اس پر چوٹ ماری جاتی ہے وہ بسم اللہ پڑھتی ہے، بہت نڈال ہو گئی۔ وہ مخالف دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی مرنے میں نہیں آ رہی ہے، یہ مر کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ مر بھی کیوں نہیں رہی تھی؟ جو لوگ اللہ والے ہیں، جنہیں معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، وہ اگر اللہ ان کی موت اور زندگی کو دونوں کو اس طرح سے سامنے عمل میں ڈال دیتا ہے، اس طرح سے انہیں میدان میں لے کر آتا ہے کہ جب تک ان کا زندہ رہنا ضروری سمجھتا ہے، دین کو اشاعت بخشتا ہے، اور جب تک ان کی موت کا وقت آتا ہے وہ
मौत के बाद भी उनसे दीन की शुआएं निकलती होती हैं, दीन की शुआएं निकल रही हैं। आपको कैसी है? लड़की को बहुत मारा, वो नहीं मरी, बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह को देखा, सारे जख्म सही है, जख्म कहीं नहीं है, कहीं डंडा नहीं। शौहर देखता है, मैंने तुम्हें इतना मारा, मैंने तुम्हें इतना पीटा, फिर तुम्हारा जख्म कहाँ गया, ये सब क्या हुआ तुम्हें? तो हैरत और कुर्बान जाइए उस औरत, उस लड़की की बात पर। वो कहती है मेरे चौर, जब तुम मुझे डंडे से मार रहे थे, मेरे चोटें तो लग रही थी, मैं जो ही डंडा पड़ता था उस पे बिस्मिल्लाह पड़ती थी, और जानते हो मैं जब चोटें खाकर सो गई, गश खाकर जब मैं बिस्तर पर आ गई, तो रात में करबला वाला सरदार आ गया। सुभान अल्लाह। हालत खान में करबला के सरदार आ गए और आकर मुझसे इरशाद फरमाया, बेटी परेशान ना हो, मैं अपनी बहन ज़ैनब को लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत ज़ैनब ने अपना हाथ अपनी कमीज पर फेरा, वो फरमाती है बेटी शौहर सुनो, जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने मेरे ऊपर हाथ फेरा, जख्मों के निशान ऐसे हो गए जैसे कभी लगे ही नहीं। सुभान अल्लाह। जैसे कभी लगे ही नहीं, ऐसी हालत है। तो ये देखिए, जो जिंदा रहकर भी दुश्मन को हैरत में डाले हुए थे और मरने के बाद भी दुश्मन को हैरत में डाले हुए हैं, वो लड़की, अच्छा उसको इसमें शौक आना चाहिए था, तो बजाय शौक के और नफरत पैदा हो गई। उसने कहा अच्छा तो लगता है तेरा जहन जो है वो इस्लाम की तरफ जा रहा है, तू मुसलमानों के पास ज्यादा बैठती उठती है, इसलिए तेरा जहन उधर जा रहा है। देखिए मुसलमानों के पास बैठने से वो जानते थे कि मुसलमानों के पास बैठने से इस्लाम वाला हो जाएगा, और आज तो लगता है बार बार मुसलमानों के पास बैठ कर या तो शराबी बनेगा या जौहरी बनेगा या ढमाढम वाला बनेगा। अल्लाह अपना रहम करे। आज तो मुसलमानों को दिया तो जुआ खेलने वाला बनेगा या ताश खेलने वाला। वो मुसलमान है, वो मुसलमान थे कि जिनके अहसास में बैठ कर या तो नमाजी बन जाता था या काजी इस्लाम बन जाता था। आज हमारी मस्जिदें कितनी आलीशान बनी हुई है, माशाअल्लाह, कितना सुकून है। उस दौर को याद तो करिए कि जिस दौर में मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, लोग परेशान होते थे, फिर भी सत्तों की लज्जत क्या है। आज हम अपने सत्तों में लज्जत महसूस नहीं करते हैं, जानते हैं इसकी वजह क्या? इसकी वजह यही है कि हमने खुदा के खौफ को अपने सीने में नहीं रखा, हमारी फितरतें अच्छी नहीं है, हमारा किरदार और अमल अच्छा नहीं रहा। जब मस्जिदें कच्ची थी पक्के थे नमाजी, सही सही है? जब मस्जिदें कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, उनसे बोलिए ताकि हम भी पक्के हो जाएं। जब मस्जिद कच्ची थी तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिद पक्की है तो कच्चे ये हालत बनी है हमारी। कब हम आएंगे इस लहर पर? मुसलमानों, अब भी अगर हम न माने, अब भी हमने अगर मैदान करबला की तारीख को अपने अंदर नहीं दोहराया, वहाँ की समाने को हमने अपने अंदर नहीं परोया, तो वो दिन दूर नहीं है। कह मुसलमानों, हमारे दास्तान, हमारी जो करतूतें आज गैर की याद करते, हमारे जो किरदार अमल की कसमें खाते हैं, ये सब भूल जाएंगे, ये सब याद नहीं रखेंगे, बल्कि हमको कहेंगे जब हम मरेंगे तो लोग कहेंगे सही रहा जो झूठा मर गया, सही रहा जो शराबी चला गया, सही रहा जो बेनमाजी चला गया। जमीन पर बोझ उठाइए, अल्लाह की पनाह मांगो, उसके अज़ाब से डरो, और जब दुनिया से हम जाए तो लोग हमें ये कहते नजर आए कि देखो आज ये किसी गाजी इस्लाम का जनाजा जा रहा है, देखो ये किसी अच्छे सच्चे आशिक रसूल और शोहदाए करबला से मोहब्बत वाले का जनाजा जा रहा है। इसने अपनी जान को कौम की भलाई के लिए दीन मुस्तफा पर जिंदगी गुजारी है, ये आशिक मुस्तफा जा रहा है। क्या होगी जब ये लोग कहेंगे तो हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं। वरना याद रखिए, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तानें नहीं होगी। और लेकिन आप देखिए, जब हम समझे थे तो हमारी दास्तान के चर्चे आज भी हो रहे हैं, हमारी दास्तान को आज भी पढ़ा जाता है, हमारी दास्तान को आज भी देखा जाता है। लोग देख रहे थे कि आपने मामला को मुलायदा फरमाया ना कि कभी हमारी दास्तान को सुनते हैं तो सुनते हैं कि जंजीरी बोलती रही दर बोलता रहा। वो हमारी तारीफ पढ़ते तो कहते हैं इनके पैगंबर कितने अच्छे थे, सुभान अल्लाह, कि जब वो मेराज की रात वो देख रहे हैं, वो जरा सा ट्यूमर को, जरा सी चीज को, जरा सी चिड़िया को बनाकर चांद पे भेजते तो पसीने आ जाते हैं। आप देख रहे हैं, आप सब मीडिया से जुड़े होंगे, चंद्रयान 2 भेजे तो
आ गए, रो रो के बुरे हाल हो गए उनके कि उसका संपर्क टूट गया। अरे एक संपर्क वाले से मिलो जो तुम्हें चांद के टुकड़े और चांद की हालत को यही से दिखा देगा। तुमने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर भी चंद्रयान 2 को ठीक से नहीं उतार सके। उस चांद वाले नबी पर कुर्बान हो जाओ कि जिसने अपने बचपने में अपने बिस्तर पर लेटकर अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर। सुभान अल्लाह। शान वो जाकर भी वो कहते पैगंबर इस्लाम की शान को देखिए कि वो इतनी लंबा सफर ये कितने महीने में कब चला था, कब पहुंचा सिर्फ चांद पर, और वो कितने से वक्त में गए। वो मेराज की रात के बयान करते हैं कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। सुभान अल्लाह। जो जंजीर हिली थी सरकार के हाथों से, सरकार वापस हुई मेराज की रात से तो वो हिल गई। हाँ, और सरकार जब लौटे थे तो जिस बिस्तर पर लेटे थे, अमूमन एक आदत है ना, हम आप बिस्तर पर लेटते हैं तो बिस्तर हमारी गर्माहट से गर्म रहता है। कितनी देर तक रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट। और फिर सर्दी के आलम में कितनी देर रहेगा? बिस्तर सर्दी के आलम का तो ये आलम होता है कि अपने आप से भी 2-2 लोगों के लेट जाए तब भी बिहार को गर्म करना मुश्किल होता है। लेकिन आइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए, वो फर्क कहते हैं कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। क्या कि सर लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। एक तारीफ को और पढ़ते हैं। अब कहते हैं मुसलमानों की शान तो देखिए, इस रात को देखिए कितना आलीशान है, कितना आलीशान है, कितना आलीशान है। हर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपा, बेशक बेशक। हर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोल। सुभान अल्लाह। हमारा सर बोलता है बुलंद होने के बाद, पता ये चला ये सर जब तन में होगा तब भी बोलेगा, और ये सर जब तन से जुदा होगा तब भी बोलेगा। शर्त ये है कि इस सर को सजदे में गाना चाहिए। वो लड़की कहती है सैयदा ज़ैनब आई, और सैयदा ज़ैनब ने करबला से आकर मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, मेरे सारे जख्म दूर हो गए, मैं वैसे ही तरोताजा हो गई हूँ। आप चाहो तो आज मुझे फिर से मार सकते हो, आप चाहो तो आज मुझे फिर से मार सकते हो। अब तुझे मैं ऐसे नहीं मारूंगा, तेरा काम तमाम कर। एक बार जहर बनवाया गया, अच्छा सा एक जहर बनाया गया। तो जहर का मामला क्या था, पहले दिन उसके जहर दिया जाता है, उसके खाने में जहर डाला गया, तो उसके लिए स्पेशल खाना था। दूसरे लोग उसे टेबल पे बिठाया, खा लीजिए खाना। कब आप लोग नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, आप तुझे खाना हम देखेंगे तेरे बिस्मिल्लाह की ताकत कितनी है। तो कितने उन लोगों पे फजल कर दिया, हम तुझे देखना चाहते हैं, देख तू खा के दिखा। बस उसने हाथ डाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर निवाला खा लिया। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़कर झुक गया, लोग हैरत से देख रहे हैं क्या बात है, कैसे खाया तू, कैसे पढ़ती चली, तूने कैसे खा लिया? तो जो मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे, जो मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख पा रहे हो। इस खाने में तुम्हें लगता है कि जहर मिला हुआ, लेकिन नहीं, इस खाने में सैयदना सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन वो सामने खड़े हैं और मुझसे इरशाद फरमा रहे हैं, बेटी खाती रहो, जन्नत की लज्जत महसूस करो। सुभान अल्लाह। जन्नत की लज्जत महसूस करोगी। देखो ये अभी इमाम हुसैन है नहीं, करबला से आए हुए हैं, बहुत दिन हुए हैं। इसी को तो कहते हैं ना कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसी को कहते हैं शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दीन हुसैन दीन की पनाह हुसैन। इसी को कहते हैं, का जो मैं देख रही हूँ वो तुम नहीं देख सकते। आँखों वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, दीदे कोरी को क्या आए नजर क्या देखे। कह रही है सुनो मैंने सब कर लिया, देखा कि ऐसे नहीं मरेगी। पंडितों के पास फिर गया, कहा कोई और फार्मूला निकालिए। तो एक जहरीला सांप दिया गया उसको, एक जहरीला सांप उसे दिया। और दिया कैसे कि जिस बर्तन से वो सामान, जिस डिब्बे से वो तेल वगैरह निकालती थी, उस तेल में जहरीले सांप को डाल दिया गया। जब वो खाना बनाने जाए तो वो उसको डस लेंगे और उसे खबर भी ना। उन्होंने इसलिए उसके धोखे से ये काम किया था कि हम इसे पहले आगाह करके करते हैं, वो ये
कुछ ना कुछ पढ़ लेती होगी, कोई मंत्र इस्लाम पढ़ लेती है, कोई इस्लाम का मंत्र पढ़ लेती है। ये वो चूंकि बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, उसे मंत्र ही कहते थे कि ये कोई मंत्र पढ़ती है और बस वो उसका असर चला जाता है, ये नजरबंदी कर देती है। अब इससे धोखे से सांप को डिब्बे में डाल दो, जैसे ये डिब्बा खोलेगी तो इसे मंत्र पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर इसे वो काट लेगा और काम तमाम हो जाएगा। हज़रात, अब दूसरे दिन चूंकि जिसकी मामूली जिंदगी ये बन गया हो कि कोई भी काम बगैर बिस्मिल्लाह कहना शुरू करता हो तो हालत क्या होगी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों के बच्चे बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं, उनकी हालत ही बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, उनकी ईमानी हालत ऐसी रहती है कि कोई दूसरा देख भी नहीं सकता। अब जब लड़की, अल-मुख्तसर ये है कि लड़की ने जैसे ही डिब्बा खोला और उसमें हाथ डाला तो जो चीज निकाली थी वो छुपकर सब देख रहे थे, वो छुपकर सब देख रहे थे। जैसे ही उसने हाथ डाला उसमें से तेल निकाला और खाना बना के तैयार कर दिया। हैरत में है, उसे कुछ नहीं हुआ। अब सब ब्राह्मण इकट्ठे हुए, जितने लोग थे सब इकट्ठे हुए, तमाम सांप वाले इकट्ठे हुए, अपने दीवाने इकट्ठे हुए। कहा, लड़की ये बता, क्या तूने सांप को निकाल कर फेंक दिया? कहा, मुझे नहीं मालूम किसमें सांप रखा है, आपने किसमें डाला, मुझे क्या मालूम है, आप देखिए। क्या लगता है निकाल दिया है? कहा, अगर आपने डाला है तो है उसमें, आपने डाला है तो उसमें है। तो कहा, ठीक है, अभी लाते हैं उठा के लाए गए तो उसमें रखा। अरे सांप में जहर नहीं था, इसके दांत टूटे हुए थे इसलिए इसने काटा नहीं है। लड़की कहती है अगर किसी को ये लगता है कि इसमें जहर नहीं है, इसके दांत नहीं थे, तो वो खुद हाथ डालकर दिखाए। सुभान अल्लाह, वो खुद हाथ डालकर दिखाए। तो लड़की ने कहा कि लड़की तूने किस तरह से हाथ डाला? कहा, मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ती हूँ, मैं कोई जादू नहीं करती हूँ, मैंने जो मंत्र सीखा है वो जमीन के ऊपर भी दुख से बचाता है और जमीन के नीचे भी दुख से बचाता है। लोगों, दुनिया के मंत्र छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। देखो मुझे कहा, तुम्हें किसने सिखाया? कहा, हमें करबला वालों ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, मैं यही सीखना चाहती, हमारे सामने तू सांप को पकड़ कर दिखा दे। उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी और सांप को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। और दूसरों की तरफ इस तरीके से लपटा, वो हैरत में कहा, छोड़ दो इसको जमीन पर। कहा, छोड़िएगा मत, ये वरना सबको डस लेगा। कहा, नहीं, अब ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये गुलामी मुस्तफा, ये कनीज़े मुस्तफा, कनीज़े फातिमा के हाथ में है। मैं इससे कहूंगी तो ये चला जाएगा, किसी को न काटेगा। तो वो सांप वाले कहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मुस्तफा का कलमा हम भी पढ़ेंगे, याद हम भी पढ़ेंगे। बस उस लड़की ने सांप छोड़ा, वो चला गया। सब के सब कदमों में गिरे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि वो जो करबला में आए थे, उन्होंने जिंदगी में रहते हुए भी यही दर्श दिया था कि इस्लाम फरोग पाएगा और जिंदगी के बाद भी इस्लाम की इशाअत फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप मैदान करबला के तपते हुए सहरा में 2 मुहर्रम हराम को पहुंच जाते हैं। वहां पर आपने देखा कि आपका घिराव किया गया। हजरत हुर्बी अब इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाते हैं। माह मुहर्रम की आज 8 तारीख है। ये वो दिन चल रहे थे कि जिन दिनों में सरकार सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन लोगों में तकरीर फरमाते थे, खुतबा फरमाते थे ताकि बात पूरी हो जाए। क्योंकि इस्लाम की एक शान हुआ करती थी, तो पहले कभी अपनी तरफ से जंग की शुरुआत नहीं करते हैं। इस्लाम का एक मिजाज है, जब दुश्मन तुम पर 3 बार कर ले तो पलट कर चौथे का जवाब दो, फिर मौका नहीं जाना, फिर पीठ देकर नहीं जाना। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह मुक़द्दस है। हजरत सैयदना इमाम अली अकबर फजर की अजान कहते हैं। इधर फजाओं में अजान सैयदा का लाल दे रहा है, इधर फजाओं में अहले बैत की अजानें गूंज रही हैं। पूरा करबला का मैदान जो है एकदम फजा से मुअत्तर हो जाता है और ऐसा मुअत्तर हो जाता है कि सवेरे जब अजानों की सदाएं आने लगती हैं, सवेरे जब अजानों की सदाएं आने लगती हैं, हमारे घर में करबल से हवाएं आने लगती हैं, हमारे घर में करबल से हवाएं आने लगती हैं। सैयदना अली अकबर अजान पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से आखिर अजान पढ़ते पढ़ते नमाज तैयार हो गई। सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम अली अकाम मुसल्ला इमामत पे जलवा फिकर है, आंख से आंसू जारी हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला तेरे नबी की लाई हुई नमाज को मैं मैदान करबला में 72 जानिसारों के साथ पढ़ रहा हूँ। मेरा काम है मुसल्ले पे खड़ा हो जाना, तेरा काम है दुश्मन से किस किस से नमाज पढ़वाना, तेरा काम है मेरे पीछे दुश्मन से किस किस से
سے نماز پڑھوانا ہے. وہ جو پہلے قطار کا لشکر لے کر حضرت امام حسین کو گھیرنے آئے تھے, دیکھا کہ نماز کی حالت کیا ہے. حضرت ایمانی حالت سے دیکھتے ہیں کہ امام حسین بظاہر تو کربلا کی زمین پر مصلی بچھائے ہوئے ہیں, لیکن محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جنت کی فضا میں مصلی امامت پر سردار حسین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جنتی جوانوں کے سردار نماز ادا فرما رہے ہیں. جیسے ہی اقامت ہوئی, حضرت حر نے اپنی پارٹی بدلی, اپنا محاسبہ بدلا, اپنا طریقہ بدلا. حضرت حر نے اپنی فوج کو چھوڑا اور امام حسین کے پیچھے جا کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت حر میدان کربلا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے وفاداری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے, ایسا نمونہ پیش کیا ہے, ایسا نمونہ کہ رہتی دنیا تک آئے تو گھیرنے کے لیے تھے. اگر ذرہ برابر بھی تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی کتنی لعنتیں پڑتی, کتنی لعنتیں, لیکن اللہ نے بچا لیا. اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے, اللہ جس کو اللہ اپنے محبوب کی چادر کا سایہ دے وہ کون بچ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے فرمایا تھا, اے لوگوں سنو, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس یہ دو کتابیں, سیدھے ہاتھ میں جنتیوں کی, بائیں ہاتھ میں جہنمیوں کی. اس میں ان کے اور ان کے ماں باپ, ان کے باپ دادا تک کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور اس میں ان کے باپ دادا تک کے نام لکھے ہوئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کون ہے جو تم میں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لے. حضرات گرامی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن وہ چاہتے بھی ہیں جو ادھر کے ادھر بھی آ سکتے ہیں اور ادھر کے ادھر بھی آ سکتے ہیں. مثلاً وہ کون تھے کہ جن کے ظاہری عمل جو تھے وہ جہنم کے کام کرنے والے تھے, جن کے ظاہری عمل اور ان کی آخری وقت میں, ان کی آخری حالات میں, ان کا موت کا وقت جب قریب آیا تو نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا اور کچھ ایسے سے جو اسلام میں جوامردی کے ساتھ رہے لیکن ان کا وقت اچھا نہیں ہوا. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, یا رسول اللہ جب آپ نے یہ کہہ ہی دیا ہے کہ جنتی جنت پوچھ لیں, جہنمی جہنم پوچھ لیں, جب آپ نے فرما دیا ہے کہ مجھے سب کا علم ہے تو پھر بتائیے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جہنمی ہے, تو جہنمی ہے. بات تعجب کی یہ تھی کہ جس کے لیے سرکار نے فرمایا تو جہنمی ہے وہ اسلام کا مجاہدانہ حالت میں لڑتا تھا, اسلام پر نبی کا کلمہ پڑھتا تھا, نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا, پھر بھی کیسے جہنمی ہے. ایک جنگ میں بڑی جوامردی سے لڑ رہا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے لیے آپ نے جہنمی فرمایا تھا وہ تو بہت اچھی طریقے سے لڑ رہا ہے, وہ تو غزوے میں دیکھیے کیسی غازیانہ حالت سے لڑ رہا ہے, وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے. نبی فرماتے ہیں سورج پورب کے بجائے پشچم سے نکل سکتا ہے, نبی کا قول نہیں بدل سکتا. سبحان اللہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. محترم سامعین حضرات, وہ لڑتے لڑتے زخمی ہوا, اس کے ہاتھ کٹے, مختصر یہ ہاتھ کٹے, اس کو تکلیف برداشت نہ ہوئی, اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا, تکلیف کی حالت میں سوچا کہ لگتا ہے کہ میں بہت تڑپ تڑپ کر مروں گا, اس سے تڑپنا نہ رہا گیا, اب اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنی گردن کاٹ لی. صحابہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ, آپ نے سچ فرمایا تھا کہ وہ شخص جہنمی ہے, اس نے خودکشی کر لی ہے, وہ جہنمی ہو گیا. وہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میری چادر رحمت میں کون کون ہوں گے. میدان کربلا کے بارے میں بھی پیشن گوئی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے, پوری حالات آپ نے بیان فرما دیے تھے. انہی میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جو خود بظاہر تو مخالف پارٹی کے ساتھ لڑ رہی تھی, لیکن آخر وقت میں جب دل میں ایمان آیا تو حضرت حر نماز میں امام علی مقام امام حسین کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, یا اللہ پیچھے میں امام الامام کے, میں اس امام کے پیچھے ہوں کہ جو تمام کائنات کے سنی سید عقیدہ مسلمانوں کے امام کا امام ہے. سبحان اللہ. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نماز حر ادا فرماتے ہیں. نماز حر نے ادا فرمائی اور عرض کی بارگاہ امام علی مقام میں, سرکار اب میں ادھر سے ادھر آ گیا ہوں, میں پلٹ گیا ہوں, میں ادھر آ گیا ہوں, میرے لیے کیا حکم ہے, میرے لیے فائدہ کیا ہے. امام حسین نے فرمایا اے
جہنم پہ جنت کو ترجیح دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب تم جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئے. اور کا یہ نعرہ تھا کہ اے لوگوں آ جاؤ, جہنم سے نکل آؤ, جنت کی طرف آ جاؤ. جب ہمیں جن کی سرداری میں جنت میں رہنا ہوگا تو پھر دنیا میں کیوں نہ ان کی سرداری قبول کریں, کیوں نہ ان کی سرداری میں ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں. تاریخ کربلا یہ واقعہ نوٹ کرتی ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں وہ حضرت وہ اس حال میں آتے ہیں اور اپنے تمام لوگوں کو ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو, اے لوگوں ان کے بارے میں جانتے ہو, امام حسین تمہیں تقریریں دے دے کے بھی فرمانا ہے. حضرت وہ فرماتے ہیں کہ نبوت ان کے گھر کی ہے, رسالت ان کے گھر کی. سبحان اللہ. ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ نبوت ان کے گھر کی ہے, رسالت ان کے گھر کی ہے, اور شجاعت ان کے گھر کی ہے, امامت. سبحان اللہ. بولیے بھیا, پسینہ آپ کو نہیں آ رہا, مجھے ہی آ رہا. آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ ارے بھائی میں تو مانتا ہوں چلیے اسے پسینے کے ذریعے کم سے کم یہ چربی کم ہو جائے جو امام حسین کا کھچڑا کھا کھا کے بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نبوت ان کے گھر کی ہے, رسالت ان کے گھر کی ہے, شجاعت ان کے گھر کی ہے, امامت ان کے گھر کی ہے. اور فرماتے ہیں نیابت ان کے گھر کی ہے, نیابت ان کے گھر کی ہے, سیادت ان کے گھر کی ہے, نیابت ان کے گھر کی ہے, سیادت ان کے گھر کی ہے, سخاوت ان کے گھر کی ہے, شہادت ان کے گھر کی ہے, سخاوت ان کے گھر کی ہے, شہادت ان کے گھر کی ہے. اور کہتے ہیں گناہگاروں ان فیصلے والوں سے نہ گھبراؤ, اے گناہگاروں ان کی طرف نہ جاؤ, آ جاؤ جہاں میں آ گیا ہوں. گناہگاروں نہ گھبراؤ, عدالت ان کے گھر کی ہے. ڈرے ہوئے تھے نا کہ ڈر کی وجہ سے سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور سب اپنے زیاد کے ساتھ ہو گئے, یزید کے ساتھ ہو گئے. تو حضرت اور فرماتے ہیں نہ گناہگاروں نہ گھبراؤ, عدالت ان کے گھر کی ہے, بروں کو بخشوانا, بروں کو بخشوا لینا, یہ عادت ان کے گھر کی ہے, بروں کو بخشوا لینا, یہ عادت ان کے گھر کی ہے. تاریخ کربلا نقش کرتی ہے کہ حضرت حر نے بھی اپنی تقریر فرمائی. وہ جاوا سپاہیوں کو جنہیں وہ لے کر آئے تھے ان کو بلانے کے لیے بھی خطبہ دیا اور فرمایا میں اسے ہی نہیں گیا, ابن سعد ادھر سے وہ بھی آ چکا تھا. وہ بولا اور تم اگر غلطی سے چلے گئے ہو تو آ جائیے. اور کہتے نہیں میں اپنی طبیعت سے نہیں, نبی کی شریعت سے آیا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنی طبیعت سے نہیں, نبی کی شریعت سے آیا ہوں. اب واپس آنے کا مزہ نہیں ہوتی. ارے نادان تم نے دیکھا نہیں ہے جنت میں جانے کے بعد کوئی واپس آئے گا؟ ارے جنہیں جنت کی خوشبو مل رہی ہو وہ کون واپس آ سکتا ہے؟ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی محبت اور دلیرانہ شہادت کل انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اور حضرت عبداللہ بن بہن کلوی, حضرت عبداللہ وہاب بن کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع شہادت آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی. اور پرسوں یوم عاشورہ کے پرسوں انشاءاللہ عز و جل سیدنا امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے ساتھ ساتھ آپ کی کوفے, آپ کی دمشق اور تک کا سفر اور اس کے واپسی مدینے تک کا سفر انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. یوم عاشورہ کا دن تھوڑا خالی کر کے آئیے گا کیونکہ ذخیرہ زیادہ ہوگا, وقت کم ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ذخیرہ زیادہ ہوگا, وقت کم ہوگا, اس لیے ذہن و فکر کو تر و تازہ کر کے آئیے گا. انشاءاللہ امید اور عہدے سے لوگ ہوں گے تو سننے میں بھی مزہ آئے گا. اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے لذت کربلا کو کہ کربلا میں کیا ہوا. یہی مومنین کی شان ہے, یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار ہے کہ وہ ان کی واقعات سے اپنے آپ کو نصیحت دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سچائی کا دامن تھامنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, حضرت حر کا نقش قدم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعلان سماعت کر لیجیے. دعوت اسلامی کی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے مدنی قافلہ, وہ ایک ایسا قافلہ جو میدان کربلا کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا تمام لوگوں تک دین و اسلام کی باتیں پہنچانے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کے بیچ میں آ چکا ہے. آپ لوگ ان کے شریک رہیں, ان سے استفادہ کریں, دین و ایمان کی باتیں سیکھیں, اپنے
कर दूसरों को भी सिखाएं। अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम तहरीकों को कामयाब फरमाए और तमाम ही लोगों को जो इसमें शामिल है दावत इस्लामी में और दीगर तंजीमों में अल्लाह ताला सभी को करबला का सदका अता फरमाए। आमीन बिजाहि हुर्मति सय्यदुल मुरसलीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल-फातिहा। परवरदिगार आलम, हमने जो भी कुछ पढ़ा है इसमें कहीं बोलते में गलती हुई हो, मौला तो अपने हबीब के तौफीक उसे माफ फरमा और इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। मौला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा और ये सब खिराज हम सैयदना इमाम अली मकाम की बारगाह में पेश करने के लिए हाजिर हैं। मौला कबूल फरमा, इमाम हुसैन का सदका हम सबको नसीब फरमा। आमीन बिजाहि हुर्मति सय्यदुल मुरसलीन। मौला हमें दावत इस्लामी पर इस्तिकामत अता फरमा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब फरमा। जो हुज्जाज इकराम इस साल हज करके आए हैं मौला सब के हज को कबूल फरमा और जो ना जाकर आए हैं मेरे जैसे तमाम खुद्दाम और उलमा, मौला हम सबको भी ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। आमीन बिजाहि हुर्मति सय्यदुल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।